ए पवित्र दिवस अवसर आम सह आज स्टूडियो रे सेमिति जड़े महादेव को भल पाउथिबा महादेव गीत गाउथिबा एवं अधिक शिव भजन गाई चर्चा थिबा जड़े सुनामधन्य कंठशिल्पी आज आम प्रणाम ओडिशार अतिथि निजर सुंदर कंठ पाई से हाथेइछंती अनेक प्रशंसा प्रशस्ति से होउछंती विशिष्ट कंठशिल्पी सुधांशु शेखर महापात्र एवं तांको सहित हार्मोनियम रे अछंती मधुसूदन दास ताबला रे अछंती बादल प्रधान आसंतु स्वागत करिबा कार्यक्रम को आगो नेबा सुंदर सुंदर भजन शुणिबा आज जेहेतु श्रावणर चतुर्थ सोमवार महादेव भजन शुणिबा कथा हेबा स्वागत करुछि समस्त को प्रणाम ओडिशार आज कार्यक्रम को आमे कार्यक्रम आरंभ करिबा ता पूर्व से गोटे महादेव को भजन शुणिबा आज जेहेतु पवित्र सोमवार श्रावण मासर पवित्र सोमवार चतुर्थ सोमवार भक्त माने जल लागी करुछंती महादेव को सकाळु आज्ञा एपटे आमे टिके भजन माध्यम रे महादेव को स्मरण करिबा निश्चित निश्चित ता पूर्व मु समस्त ओडिशार दर्शक बंधु मान को ए नंदीघोष टीवी तरफ प्रणाम जनाऊँगी एवं समस्त कर्मकर्ता मान को अशेष धन्यवाद देउछि आज भगवान को मन पकड़ा आम भली कलाकार को आज ये टीवी की डाकी भजन तो निश्चित आम गाइबा आपण मानी ओडावासी भजन आम शुणेबा महाप्रभु आशीर्वाद अच्छी तेणु ये श्रावण मासर आशीर्वाद भी समस्त पाखे रहू बहुत लोक महाप्रभु को आशीर्वाद मंदिर को जाती तेणु आम किसी न कले भजन गायक महाप्रभु को आशीर्वाद पाइबा चेष्टा करूँ प्रथम करी आपण अनुरोध में गोटे भजन गाइबी जोटा कि मते ए भजन लाइन आनिया पूर्व मत प्रेरणा देइथिला जो भजन मु गाइथिली मो निजर स्वर रे एवं निज गाई ताको रेकर्ड करिथिली 2006 मसिया रे ओके तेणु से गीतटी मते आजिर जो समाज रे मते परिचित कराइछि जोटा को जो गीत को समस्ते जानिछंती एवं प्रत्येक स्टेज रे बहुत कलाकार गाउछंती ताको पसंद करछंती गीतर भाव रे बुझी पारुछंती भाव रे लीन होई पारुछंती से गीतटी मोर प्रथम रेकर्ड गीत जोटा कि जाने ना मो भाव हे महादेव ओके से गीतटी आपण प्रथम गाय शुणाउछि जाने ना मो भाव हे महादेव जाने ना मो पुण्य हे त्रिलोचन जाने ना मो भक्ति पूजा प्रभु कृतिवास हुआ मारे तोस उड़ू तवा कीर्ति ध्वजा जाने नाम भाव हे महादेव जाने नाम पुण्य हे त्रिलोचन जाने नाम भक्ति पूजा जाने नाम भक्ति पूजा प्रभु कृतिवास हुआ बारे तोस प्रभु कृतिवास हुआ बारे तोस उड़ू तवा कीर्ति ध्वजा जाने नाम भाव हे महादेव जाने नाम पुण्य हे त्रिलोचन ए गीतटी थिला मोर जीवन प्रथम निजर स्वर रे गीतर रचना करते शरद कुमार चौरी ओडिशा सुनामधन्य लेखक तेणु मु तो अनेक लेखकों भजन गाई मोर विशेषकर प्रकाश पंडा ओडिशा जड़े सुनामधन्य लेखक ओके
ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଗୀତକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୀତ ସବୁ ଅଛି ତାଙ୍କ ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଭାବକୁ ଛୁଇଁଯାଏ। ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ଭଜନ ତ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନର ସବୁକିଛି ମୋର ମାନେ ସେଖର ଭଜନ କାହିଁକି ଭଜନ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଏତେ ଭାବ ଆସିଲା ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କାହିଁକି ଭାବ ଆସିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁକି ଭାବ ଆସିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ମୋ ପରିବାରରେ ମୋର 5 ଭଉଣୀ। 5 ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମୋ ବାପା ମା' ଖୋଜିଲେ ଗୋଟେ ପୁଅ, ମାନେ ଯେହେତୁ ସଂସାର ରଖିବା ପାଇଁ ପୁଅ କୂଳ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ପୁଅ ଖୋଜେ, ତେଣୁକରି ସେ କେବଳ ମହାଦେବଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ତେଣୁକରି ମୋର ବି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଟିକେ ଆନ୍ତରିକତା ଅଧିକ ଥିଲା। ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମୋର ସବୁବେଳେ ମନର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ସବୁବେଳେ ଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ବି ଗାଏ, ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କେଜାଣି କାହିଁକି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇ ମହାଦେବଙ୍କର ଭଜନ ହିଁ ପଳେଇ ଆସେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେହେତୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା କେବେଠୁ ଆସିଲା? ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସଙ୍ଗୀତର ଏ କଳାଟି କେବେ ଆସିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କଲେ? ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ମୋର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ବହୁତ ପିଲାଦିନୁ ଆସିଛି। ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେବେଠୁ ଆଗ୍ରହ ମୋର ଆସିଛି, ତା ସହିତ ସଙ୍ଗୀତ ବି ମୋ ସହିତ ଆଗ୍ରହ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଛି। ତେଣୁ ସଙ୍ଗୀତର ଆସିବାର ମୋର ନନା ହେଉଛନ୍ତି, ମୋର ଯେ ବାବା ଯିଏ ନନା ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ଆମେ ନନା କହିବୁ। ନନା ହେଉଛନ୍ତି ଟିକେ ପଖଜ ବଜାନ୍ତି। ସିଏ ପେଶାରେ ଟିଚର ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ତ ଏତେ ବାଟ ଆସିପାରିଛି। ଏବଂ ପେଶାରେ ସେ ଟିଚର, ତେଣୁକରି ସେ କିନ୍ତୁ ମର୍ଦଳ ଏବଂ ପଖଜ ବଜାନ୍ତି। ସେ ଅନୁକରଣରେ ମୁଁ ଭଜନ ଗାଇବାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି। ଭଜନରେ ନିଶ୍ଚିତ ମନ ଦେଇ ଆସିଥିଲି, ସଙ୍ଗୀତରେ ମନ ଦେଇ ଆସିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ମୋତେ ଏତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏ ସଙ୍ଗୀତର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ବସିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲି, ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି। ଆଜ୍ଞା, ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାର ହେଉଛି 2002 ମସିହା। ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମରି ଗାଁ ପାଇଁ। ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲି। ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଚାଲିଥିଲା, ଗୀତ ହେଲା। ଗୀତ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭଜନ ଗାଇଲି। ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଆସି କହିଲେ ସୁଧାଂଶୁ, ତୁମର ଗ୍ରାମରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ବୋଧହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେୟା ଥିଲା। ତାଙ୍କରି କଥା ମନେ ରଖିଲି, ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲି। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ କାଳ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଭଜନ କରିଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଭଜନ ବି ମୁଁ ଗାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ସିଏ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା। ସେ ଅନେକ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମନେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମକୁ କିଛି ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଗୀତରୁ 2 ପଦ ଶୁଣିବା କିଛି ମନେ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। सत्य सुंदर परमेश्वर पार्वती प्रिय प्रभु, आश्रित मु तुमे मोर आश्रय। हे प्रभु, आश्रित मु तुमे मोर आश्रय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सत्य सुंदर परमेश्वर पार्वती प्रिय प्रभु, आश्रित मु तुमे मोर आश्रय। हे प्रभु, आश्रित मु तुमे मोर आश्रय। सारंकर आगे बहुत बढ़िया बढ़िया गीत अच्छी। समस्ते तो तांको भल पाती, तांकर लेखा भी सी एकाधारे जड़े लेखक निजे संगीत दियंती और गीत गाती। और तांकर आशीर्वाद मु भी गीत किछि लिखिछि और गीत भी गाइछि। सब स्टेज विभिन्न प्रकार गीत परिवेशन करिछि। सारंक संस्पर्श आसवा पूर्व आपणकर आउ किए गुरु थिले, काहाठु आपण शिखिछन्ते संगीत? आज्ञा
ସାର୍ଙ୍କର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି ଗୀତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଇଲି ସାର୍ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କହିଲେ ସୁଧାଂଶୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ କିଛି ଗୀତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଗୀତ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ତୁମେ ଯଦି ସେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟରେ ନ ଗଲ ତାହେଲେ ତୁମେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କଳାକାର ହେଇପାରିବନି ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋର ଗୁରୁ ଚନ୍ଦନ ଜେନା ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଯିଏ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଗୀତ ଶିଖିଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ସେ ମୋର ଗୁରୁ ମୋତେ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁ ଚନ୍ଦନ ଜେନା ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅରବିନ୍ଦ ସାର୍ ମୋତେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶିଖିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଜନ ଶୁଣିବା ଶିବଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଜାଗରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ କରିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଭକ୍ତ ପଳାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ତରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ମରଣ ନେଇଥାଏ ମୁଁ କେମିତି କିଛି ବର ପାଇବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିବି କିଛି ବର ପାଇବି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପଣ୍ଡା ଲେଖକ ପ୍ରକାଶ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ମୋ ନିଜ ସ୍ୱରରେ ମୁଁ ସେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲି ସେ ଗୀତଟି ଶୁଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଓକେ ମୁଁ ଜାଳୁଛି ତୁମ ପାଖେ ଦୀପ हे महादेव जाली दिया मोर कोटि पाप मु जालुची तुम पाखे दीप हे महादेव जाली दिया मोर कोटि पाप तुम महादीप जलुथिब मोर नाम संसारू लिभि जीव तुम महादीप जलुथिब मोर नाम संसारू लिभि जीव सते करुणा हेब तारी देल भोला बाबा पड़ब तारी देल भोला बाबा हुरी पड़ब शेखर बाबू आपण भजन केवल गाउछन्ती आज्ञा कहीं भजन छड़ा आपण वर्तमान आधुनिक जुगरे समस्त अनेक नुआ नुआ गीत चाहूँगी धड़ गीत चाहूँगी आधुनिक गीत चाहूँगी किंतु आपण भजन को आपणाई नेले भजन प्रति आपणकर से भाव रही यही भजन माध्यम आपण कौन वार्ता देवाक चाहूँगी कहीं भजन गाइबा चाहूँगी कहीं गाँच भजन चाहिए आपण अलग किसी गाई पारि था आपणकर सुंदर स्वर रही कंठ रही आज्ञा देखो शक्ति बाबू आपण गोटे मत आप प्रश्न पचारे मुझे आपको गोटे प्रश्न पचारूँ आपण जिते बड़े कौन सी मेलोडी प्रोग्राम देखुंट कौन स्टेज रे मेलोडी प्रोग्राम देखुंट से आप राति देखिए मेलोडी देखिकी आसवे से दिन राति शोबे आपन सका उठे जदि भी आपड़ से फिल करना एवं केत देखिए आप फिल करेंगे से दिन सकाटा आपन केमी लगुच ता परिवर्ते आप गोटे भजन प्रोग्राम देखी भजन प्रोग्राम देखि सारापर आपड़ दिन सका आसवे सेटा को फिल करेंगे प्रकृति से दिन सकाटा मत केमी लगुच तार वास्तवता आप फिल कले जानीपर ता बाद मुझे कहूँ भजन रे गोटे निजर हृदय को भगवान सहित गोटे जोड़ी हो जाए अन्य संगीत रे मु मना कर संगीत हूँ भगवान पाइबार माध्यम किंतु आज संगीत जो भाया कलुषित हो गला सेटा माध्यम नुह से माध्यम को बर्तमान संगीत भगवान को दूरे दूसरी तेणु मु चिंता कली भजन ही मत एक प्रकार महाप्रभु पाखक पाखी कर तेणु भगवान पाखक जावाई मत भजन ही ए माध्यम को नहीं जाइए तेणु आउ जो कहले कहीं भल पाइली भजन को भजन भल पाइबार बहुत कारण अच्छे आज्ञा भजन मनुष्यर जो संस्कृतिर गोटे परिभाषा आम भजन गाँचे संस्कृति को आम तैयारी करछे आजिकल पिला आम केबे आम गीता भागवत पढ़ो ना स्कूल जिते बड़े एडमिशन होची आम जाए कन्वेंट एडमिशन कर दूचे पिला जानू ना राम किए से कहली पिला जापर ना कृष्ण किए कहले जापर ना यही विडंबना तेणु एबी भी दर्शक मान को अनुरोध करुँची आपण मान पिला आम संस्कृति विषय शिखातु संस्कृति जदि उन्नति है आम भी उन्नति करवा
এইটা হচ্ছে ভজনর মুখ্য মাধ্যম। আজ্ঞা ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି, ମଞ୍ଚକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଭିତରେ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି? ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଥର ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଅରବିନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ। এটা ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ କେମିତି ସେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦୂରେଇ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଟିକେ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି ଯେ ଆମ ସାର୍ଙ୍କର ନୀତି ଏବଂ ସେ କେମିତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କ'ଣ। ମୁଁ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେହେତୁ ଯାଇଥିଲି ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଅନୁଭୂତିଟା କହୁଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଅନୁଭୂତି କଥା ପଚାରିଲେ, ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଗୋଟେ ଗଲା ଭିତରେ ଆମ ଗାଡ଼ିର ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ି ଓହଳିଥିଲା। ଦଉଡ଼ି ଓହଳିବା ଭିତରେ ବାଟରେ ଆମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ବାଟରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ସେ ଦଉଡ଼ିଟା ଓହଳିକି ରହିଛି। ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ ବାଲା ଆସିଲା, ସେ ଦୌଡ଼ି ଲାଗି ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ବୋଧେ 2 ଜଣ ଯାଉଥିଲେ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ସେମିତି। ସେଠୁ ଆମେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ତାର ସେନ୍ସ ସେ ଲୋକର ପଳେଇଲା, ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି। ଆମେ ହଠାତ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ'ଣ ଯିବୁ, ଅରବିନ୍ଦ ସାର୍ ଓହ୍ଲେଇ ପାଇଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କଳାକାର ଓହ୍ଲାଇଲୁ। ତାଙ୍କୁ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, କେମିତି କ'ଣ ସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ କେମିତି କରାଯିବ, ମେଡ଼ିକାଲ କେମିତି ହେବା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ସେତିକି କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ତାଙ୍କ ଘରଟି ପଠାଇବାକୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏଇଠି ବୋଧେ ପକାଇଦେଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ସେ କହିଲେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଲା ସାର୍ଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ତା ଘରଟି ନେଇ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସେ ଲୋକ ଆମ ଯୋଗୁଁ ପଡ଼ିଛି, ତା ଘରଟି ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ପରେ ସେ ଲୋକ ମନା କଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇବି। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ଜଣେ କଳାକାର, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ 50 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଭଳିଆ ଲୋକ ସେ ଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛୁ, ଆଗେ ନୀତି ତାପରେ ତ ବେପାର। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ କରୁଛୁ, ଷ୍ଟେଜ୍ କରୁଛୁ, ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ଅଛି। କିଛି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଭଜନ ଗାଉଥିବୁ, ଲୋକ କହିବେ ଭଜନ ବନ୍ଦ କର, ମେଲୋଡ଼ି କର। କିଛି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି ଗୀତ ଭଲ ହେଇଛି, ଆପଣ ଆହୁରି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ। କିଛି ତାଳି ମିଳିଛି, କୋଉଠି କରତାଳି କୋଉଠି ମିଳିଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆଧୁନିକତା ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଅନୁଭୂତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କମ୍ ଅନୁଭୂତି କହିବା ପାଇଁ। ଭଜନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନେକ ଭଜନରେ ଆଧୁନିକତା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛେ। ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ତାକୁ ଅଲଗା ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଆଧୁନିକତା, କିଛି ମଡର୍ଣ୍ଣ। ତ ଭଜନରେ ବି ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ସେଇଭଳି କିଛି ଆଧୁନିକତା ପ୍ରବେଶ କଲାଣି? କିଛି ଜାଗାରେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କହୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସବୁ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି। ସମୟ ପରେ ପରେ ସେଟା ସେଇ ସମୟରେ ସଂସାରକୁ ଆବଜର୍ଭ କରେ, ମାନେ ନେଇଯାଏ, ସେଇ ସଂସାର ସେ ବାଟକୁ ନେଇଯାଏ। ଭଜନ ଆମର ସେତେବେଳେ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଗାଉଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଭିକାରୀ ବଳ, ତାପରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ ମୋଦିଲି। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଚାଲୁଥିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମୌଳମଣି ହେ ନୀଳାଦ୍ରି ସିଂହ ବିହାରୀ, ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଗାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭିକାରୀ ବଳ ଗାଇଲେ ହଟିଆ ଠାକୁର ଆଉ କେତେବେଳକୁ। ଅରବିନ୍ଦ ମୋଦିଲି ଗାଇଲେ ବାଲି ଖେଳୁଥିଲେ ନନ୍ଦସୁତ କଳା କହ୍ନାଇ। ତେଣୁ ଯେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଗୀତର ଯେଉଁ ଭାବ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୀତର ଭାବଟେ ସ୍ପିଡି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଛି, ବୁଝିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଭାବ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତରେ ଭାବ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାବ କମିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ପରିବେଶଟା ସେଇଭଳି ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭାବର ଗୀତ ଭଜନ ଶୁଣାଇବୁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ନାଚିବୁ, ଆମେ ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦରକାର ଆମର। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଳାକାର କ'ଣ କରିବ? କଳାକାର ଚାହୁଁଛି, ଲୋକ ହେଉଛି ଆମର ମାନେ ଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ। ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆମେ ସେୟା ହିଁ କରିବୁ। ସେମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୀତ କି ନାଚିବା ଗୀତ ଗାଇବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍ ନାଚିବା ଗୀତ ଗାଇବୁ, ତିଆରି ମଧ୍ୟ ସେୟା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୀତ କଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଭାବ ଥିବା ଦରକାର, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଗୀତରେ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଟିକେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଅଛି, ସମର୍ପଣ ଅଛି। ତେଣୁ ସେମିତି ଭଜନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଜନ ଶୁଣିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ସୋମବାର, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଭଜନ କରିଥିଲି ମୁଁ।
सिद्धार्थ म्यूजिक रे रिलीज होता से गीतटी आस जीवा शिव मंदिर रे संगात आज परा सोमवार 108 बेल पतर हाथ रे धरिथा नड़िया क्षीर आस जीवा शिव मंदिर रे संगात आज परा सोमवार 108 बेल पतर हाथ रे धरिथा नड़िया क्षीर शिव पंचाक्षर नंदे तुंडे धर शिव पंचाक्षर संगे तुंडे धर उधारिबे शिव शंकर हे संगात भोला बाबा करिबे पार आस जीवा शिव मंदिर रे संगात आज परा सोमवार बहुत बढ़िया बहुत सुंदर आज श्रावण सोमवार रे आम स्टूडियो मध्य ए माहौल मध्य गोटे शिवमय हो गला शेखर बाबू परिवार सब किए किए अच्छा परिवार रे आज्ञा मु मोर 3टी संतान 2टी झील गोटे पुओ आ मोर जे धर्मपत्नी सी जी भजन बहुत भल पाती अच्छा मोर बापा माँ बापा कहती पूर्व कहती मो बापा होती माने जड़े कलाकार मो माँ बर्तमान आज 2014 चली जाती सी मो पे बहुत परिश्रम कर माने पुओपाई से बहुत माने ठाकुर पाखे उपवास करी देह भी खराब होगा सी भी महाप्रभु पाक चलीगले आपण पिलामान भितर आपणकर ये कला किसी देखते निश्चित मोर 2 झील जाक बर्तमान तो पुओ छोट 2 झील जाक गीत गाँव अच्छा बहुत भल गाँव तेणु देखा जाऊ महाप्रभु आशीर्वाद कौ जाए नौ से आजिकल तो पिला माने अलग प्रकार चाहते जदि निश्चित सी मोर पछरे मो गीत किसी गाइबा चाहिए निश्चित गाई पारे आज्ञा आम कार्यक्रम सारिबा समय सरी आसला आ गोटे शिवंक भजन शुणा भजन नहीं कार्यक्रम सारिबा आज्ञा जीवन एमती जी से जगार गीतटी करी गीतिकार प्रकाश पंडा मोर निर्देशना गीत गाई सीटा जीवन एमिति प्रदीपटिए प्रभु प्रदीपटिए केबे से लिभिब जानिछि किए ताकू जानिछि किए आज ए जागरे तुमरी दुआरे जली जली लिभिबाकू ए मन चाहे जीवन एमिति प्रदीपटिए प्रभु प्रदीपटिए केबे से जलिब जानिछि किए केबे जानिछि किए आज ए जागरे तुमरी दुआरे आज ए जागरे तुमरी दुआरे जली जली लिभिबाकू ए मन चाहे जीवन एमिति प्रदीपटिए प्रभु प्रदीपटिए प्रभु प्रदीपटिए प्रभु प्रदीपटिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु बाबू सुंदर सुंदर गीत आज शुणिले अनेक किसी कथा हेले बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपण दुई को मध्य अनेक अनेक धन्यवाद आज माहौल को आहरी टिके सुंदर करिथिबारु समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद धन्यवाद जय जगन्नाथ। तो दर्शक बंधु समय सरी कार्यक्रम को एट रखा आमको विदाय दिंतु
नमस्कार। ओडिशा